Okay, graph theory video part 2 ஏற்கனவே ஒரு 15 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 16, automorphism of a graph. It is the isomorphism of a graph onto itself. இதுதான் automorphism of a graph. இந்த automorphism under operation of composition வந்து it is denoted by capital gamma of G. Point number 18, for any simple graph, automorphism of G is equal to automorphism of G complement. Point number 19, incidence matrix M of G. இதில் பார்த்தீங்கன்னா vertex செட்டையும் edge செட்டையும் ஒரு பக்கமாக வச்சு அந்த மேட்ரிக்ஸ் போட்டாங்க. V cross E மேட்ரிக்ஸ். இதில் எந்த காலம் எடுத்து நீங்கள் சம் பண்ணாலும் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் you will get 2. So column sum is 2. That is the speciality of indices matrix. அப்புறம் adjacency matrix, it is V cross V matrix, vertex and vertex matrix. It is denoted by A of G. Next point, point number 20, G is simple and eigenvalue of A of G, அதாவது adjacency matrix, are distinct. Then automorphism group of G is abelian. பாருங்க, adjacency matrix உடைய eigenvalues distinct இருக்கணும், G simple இருக்கணும், ரெண்டு condition. Then automorphism group of G is abelian. Okay, point 20 is over. Point 21, H is a subgroup of subgraph of G. Subgraph of G எப்படி இருக்கும்னா vertex set of H and the subgraph will be inside vertex set of G. அதாவது ஒரு சப்செட்டாக இருக்கும் vertex set. அதே மாதிரி edge செட்டும் H உடைய edge செட்டு G உடைய edge செட்டுக்கு ஒரு சப்செட்டாக இருக்கும். இது subgraph உடைய definition. Spanning subgraph, அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம். Spanning subgraph, point number 22. Spanning subgraph of G is a subgraph of H with subgraph H with vertex set of H equal to vertex set of G. Spanning subgraph என்றது H ன்னு வச்சுப்போமே, அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு vertex set வந்து Gன்ற அந்த கிராஃப் உடைய vertex செட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் induced subgraph. ஒரு பாயிண்ட், ஸ்பேனிங் சப்கிராஃபில் எட்ஜ் செட்டை பற்றி அவங்க பேசல. எட்ஜ் செட் எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஆனால் வேர்டெக்ஸ் செட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும். இன்டியூஸ்ட் சப்கிராஃப். இந்த இன்டியூஸ்ட் சப்கிராஃப் இட் இஸ் டினோட், லாஸ்ட் லைனில் இருக்கு பாருங்க, டினோட்டட் பை ஜி ஆஃப் வி டேஷ். வி டேஷ்ன்றது ஒரு சப்செட் ஆஃப் வி. வி டேஷ் இஸ் சப்செட் ஆஃப் வி. Subgraph of V whose vertex set is V dash and edge set is set of those edges of G which have both ends in V dash is called subgraph of G induced by V dash or induced subgraph of G. அப்போ இதில் induced subgraphல definition கொடுத்துருக்காங்க. Point number 24, simple graph with n vertices is isomorphic to complete graph Kn. n vertices இருக்கிற ஒரு simple graph it is always isomorphic to complete graph Kn. Point number 25, every induced subgraph of a complete graph is complete. ஒரு complete graph உடைய induced subgraph எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், அல்ல அதுலேயே every subgraph of a bipartite graph is bipartite. ஒரு bipartite graph உடைய subgraph எடுத்தோம்னா அது கண்டிப்பாக bipartite இருக்கும். அங்கே வந்து induced subgraph of complete graph is complete. Subgraph of bipartite graph is bipartite. Point number 26, vertex degree of a vertex D of V ன்னு indicate பண்றாங்க. It is the number of edges incident on the vertex.
ஓகே, அதுலேயே மினிமம் டிகிரி மேக்ஸிமம் டிகிரின்னு ரெண்டு டினோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு கிராஃபில் எத்தனை வேர்டெக்ஸ் இருக்குதோ அதில் உள்ளதுலேயே கம்மியான டிகிரி இருக்கிற வேர்டெக்ஸ் இல்லை டிகிரி, அதுதான் மினிமம் டிகிரி. இட் இஸ் டினோட் பை ஸ்மால் டெல்டா ஆஃப் ஜி. அதே இது எத்தனை வேர்டெக்ஸ் இருந்தாலும் அதில் அதிகமான டிகிரி இருக்கிற வேர்டெக்ஸ், அந்த அந்த டிகிரி வந்து மேக்ஸிமம் டிகிரி. அது கேபிட்டல் டெல்டா ஆஃப் ஜி இஸ் கால்ட் மேக்ஸிமம் டிகிரி ஆஃப் ஜி. அதுக்கப்புறம் இந்த டிகிரிஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால், எல்லா டிகிரிஸையும் எல்லா வேர்டெக்ஸ் உடைய டிகிரிஸையும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் ட்வைஸ் த நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ். கண்டிப்பாக இது ட்ரூ. நம்பர் ஆஃப் vertices with odd degree is even. odd degrees இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் vertices will be always even. இதெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ். அடுத்து k regular graph. If degree of all the vertices in a graph is k, then it is called k regular graph. Okay, இப்போ complete graph kn, complete bipartite graph kmn, அப்புறம் k cubes, இது எல்லாமே ரெகுலர் கிராஃப்ஸ். kn, kmn, k cubes இது எல்லாமே ரெகுலர் கிராஃப்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பார்ட் 1 வீடியோவில், இந்த கம்ப்ளீட் கிராஃப், கம்ப்ளீட் பைபார்டைட் கிராஃப் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் வரும், நிறைய இடத்துல எக்ஸாம்பிள்ஸாக அது பயன்படும். ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 28. Minimum degree small delta is less than or equal to 2 times number of edges by number of vertices v, less than or equal to capital delta, that is maximum degree of a graph. So minimum degree maximum degree நடுவுல 2 times e by v வரும். ஓகேவா, அது பாயிண்ட் நம்பர் 28. பாயிண்ட் நம்பர் 29. If G is k regular bipartite graph with partition x comma y, k regular bipartite graph with partition x comma y, then இந்த partitions உடைய number of vertices will be equal. அதாவது order of x will be equal to order of y. எப்ப அந்த G வந்து k regular bipartite graph இருக்கும்போது. ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 30. இப்போ வாக் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். வாக் இஸ் அ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் non-null sequences. வாக் இஸ் அ ஃபைனைட் non-null sequence. ஓகே, இந்த non-null sequenceன்றது இங்கே டபிள்யூன்னு இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். இதில் எப்போதுமே ஆல்டர்னேட்லி vertices edgesஆல் குறிக்கப்படும். ஒரு வாக்கை ஆல்டர்னேட்டாக vertex edgesஆல குறிப்பாங்க. ஓகே, W is a walk from, இதை எப்படி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம்னா V0லேருந்து VK வரைக்கும் W is a walk. ஓகே, or else ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ள V0, VK walk அப்படின்னு இதை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம். இந்த வாக்லேருந்து ரெண்டு பிகர் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் கேசஸ் எவால்வ் ஆகுது. ட்ரையல் அண்ட் பாத். If edges of a walk is distinct, then it is called trial. அதாவது ஒரு வாக்ல எட்ஜஸ் திருப்பி வராம இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரையல். If vertices of a walk is distinct, then it is called path. அதாவது ஒரு வாக்ல ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஒரு தடவைக்கு மேல வராம இருந்துச்சுன்னா then it is called path. பாயிண்ட் நம்பர் 31 அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் மொத்தம். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு 15 பாயிண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு 15 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். தொடர்ந்து இதை மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த அப்படியே அந்த சீக்வன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி 110 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பேசிக்லேருந்து வந்திருக்கோம். கண்டிப்பாக மீதி உள்ள வீடியோஸையும் பாருங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட்.